वो लोग उसकी मांग की है कि उसके पापा को बुलाओ, तो हम लोग भी बोले कि ठीक है, जब तक बच्चा नहीं आता है खंबे में आप बांधा हुआ तो ठीक है, बांध के रखो, छोड़ो मत। उसके पापा जा रहे हैं, फिर हल लेकर जाएंगे उसको छुड़ा के। तब तक उनके पापा के पास खबर गया, उसका पापा, उसकी चाची गई थी छुड़ाने के लिए, उसको नहीं दिया, वो लौट गई घर के लिए। उसके बाद दोबारा फिर वो गई। दिक्कत तो बहुत थी, सब जगह ढूंढ रहे थे, जब मिल नहीं रहा था तो दुखी था। एक ही बच्चा था, सारे भी परेशान थे। उनकी चाचा चाची सब परेशान थे, एकदम दुखी थे। मिल गया। ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਚੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਮੰਗਟੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ। नहीं, कोई वो आरोप उनके ऊपर नहीं लगा रहे हैं, बस जो बच्चा बता रहा है उसके हिसाब से, बाकी जो बता पहले हो रहा था उसके हिसाब से हमने कोई आरोप उनको नहीं लगाया। उनको पहले भी रिक्वेस्ट किया था। सबसे ऊपर वाला कमरा है उसी में। कितने कमरे हैं ऊपर? ऊपर एक ही है। एक ही कमरा है। ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਐਸਆਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ। जो आनंद भैया थे उन्हीं के पास रहता हूँ। अच्छा, आनंद भैया कौन है, क्या करते हैं वहाँ पे? मैनेजर है वहाँ के। मैनेजर है। तो आपने नंबर वगैरह नहीं बताया कि घर वालों से, क्योंकि ये याद नहीं आ रही थी आपको इतने दिनों में? याद आ रही। 2 बजे गया था। 2 बजे। कौन सा दिन था? 16 तारीख की। 16 तारीख। करने क्या गए थे घर से? पतंग उड़ाने गया। पतंग उड़ाने। ਬੱਚਾ ਉੱਪਰੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਾ ਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਟੱਪਦੇ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ 2 ਮਾਈਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਚੀ ਆ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਚਾਚੀ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਚਾਚੀ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ 2 ਜਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਨਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 2 ਜਣੇ। ਹਾਂ, ਭੱਜਦਾ ਸੀਗਾ। उनसे मांगा, आंटी निकाली दे रहा। मैंने गया तो आंटी ने फड़ लिया, फिर फड़ के लेके गए, खंबे पे बांध दिए। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਿਤ। ਬੀਤੇ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਜਦ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। भाई ये बच्चा गुआचिया कदों सीगा ते मिले किदा? ये 16 तारीख का 2 बजे के बाद से बच्चा गायब हुआ है। इसके बाद से हम लोग के पास फ़ोन आया था कि सरदार ने पकड़ा हुआ पतंग लेने गया था बच्चा, खंबे में बांधा हुआ। तो हम लोग बोले कि ठीक है, वो लोग उसकी मांग की है कि उसके पापा को बुलाओ। तो हम लोग भी बोले कि ठीक है, जब तक बच्चा नहीं आता है खंबे में आप बांधा हुआ तो ठीक है, बांध के रखो, छोड़ो मत। उसके पापा जा रहे हैं, फिर हल लेकर जाएंगे उसको छुड़ा के। तब तक उनके पापा के पास खबर गया, उसका पापा, उसकी चाची गई थी छुड़ाने के लिए, उसको नहीं दिया, वो लौट गई घर के लिए। उसके बाद दोबारा फिर वो गई। बच्चा चाची दे कोल ही रहता है? हाँ जी, हाँ जी। तो दोबारा गई उसकी चाची, तो पता लगा कि बच्चे को छोड़ दिए। वो लोग बोल रहे छोड़ दिए। बच्चा कितने गया उस तो बाद? बच्चा कितने गया अब नहीं पता चल रहा। वही चीज़ का हमने भी छानबीन जब से आया तब से हेर रहे हैं, कोई लापता था। फिर बाद में कुछ वीडियो पता लगा, देखा गया सरदार लेकर गया हुआ है। और बाकी तरफ जी वीडियो दोबारा सामने आई, उस दे विच बच्चा जड़ा है कल्ला घूमता हुआ नजर आ रहा है। बच्चा यही बोल रहा है कि हम उधर से भाग रहे थे, एक बार छुड़ा के आए थे तो सरदार जी पकड़ के लेकर गए थे। दोबारा हमने भागे तो उधर से घूमते घामते हमें पकड़ते पकड़ते ईटा चौक के तरफ से हमें पकड़ पाए हैं। वहाँ से एक लोग नहीं पकड़ पाए, फिर 3 लोग उसको पकड़ के लेकर आए। फिर वो बच्चे के कहने के हिसाब से वो लोग इसको ले जाके घर में बांध के रखे थे। बच्चा बता रहा है बेल्ट से मारे हुए हैं, उसके बाद रात में छोड़े हुए हैं, कृष्णा मंदिर में ले जाके बता ही बता रहा है। उसी दिन छड़ के आए? हाँ जी, हाँ जी, उसी दिन। बाकी हमने ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? हमने कोई वो आरोप उनके ऊपर नहीं लगा रहे हैं, बस जो बच्चा बता रहा है उसके हिसाब से, बाकी जो पहले हो रहा था उसके हिसाब से हमने कोई आरोप उनको नहीं लगाया। उनको पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि हमारा बच्चा मिल जाए, हमसे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, हमारी उनकी कोई दुश्मनी नहीं, हमारी भाई पटीदार नहीं है कि उनका हम हिस्सा लिए हुए, हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। बच्चा मिल गया, अभी भी हम कोई उनके ऊपर। ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ? कल हमारे जीजा जी जा रहे थे कृष्णा मंदिर कहीं अपने घर पे, तो मेरा भांजा जो छोटा वाला था वो देखा इनको मंदिर पे बैठे हुए। वो लोग, मंदिर वाले का कहना है कि वो लोग बच्चे को बाहर ही बैठाए हुए थे कि बच्चा कोई घर का आदमी आता जाता दिखे तो बच्चे को देख ले। अब वहाँ पे बच्चा डरा हुआ था, कुछ बता नहीं पाया, वो लोग इसीलिए रोड पे बैठा के रखे थे, बच्चा देख ले किसी को अपना मिल जाए। तो भांजे ने देखा, फिर हम लोग के पास फ़ोन किया, तो हम लोग भी गए। तो उसके बाद हमने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया कि सर जी बच्चा मिला हुआ है, अगर अपना जो बयान लेना है आप ले सकते हैं। मंदिर वाले भी बोला हाँ बयान, पुलिस आएगी फिर मैं बच्चे को छोड़ाऊँगा। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ? बहुत खुशी होगी, मैं बच्चा मिल गया। ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਦ ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ? दिक्कत तो बहुत थी, सब जगह ढूंढ रहे थे, जब मिल नहीं रहा था तो दुखी था। एक ही बच्चा था, सारे भी परेशान थे, उनकी चाचा चाची सब परेशान थे, एकदम दुखी थे, मिल गया। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਵਾਕ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਗੁੰਮ। बेटा गए कब थे आप घर से? 2 बजे गया था। 2 बजे। कौन सा दिन था? 16 तारीख थी। 16 तारीख। करने क्या गए थे घर से? पतंग उड़ाने गया था। पतंग उड़ाने। फिर क्या हुआ, पतंग उड़ाते उड़ाते आप किसी के घर पे कैसे चले गए? मेरी पतंग उनके छत पे चली गई थी, तो मैंने लेने गया, फिर मैं लेके आया, फिर मेरी चप्पल गिर गई, मैंने मांगा अंकल से, फिर अंकल ने, आंटी थी उनसे मांगा, आंटी ने कहा इधर है, मैंने गया तो आंटी ने फड़ लिया, फिर फड़ के लेके गए, खम्भे पे बांध दिए, खम्भे पे बांध के मारे भी थे, और उसके बाद जब छोड़े तो मैं भाग लिया था। फिर उसके बाद आंटी जैसे ही गई। नहीं, जब आपकी चाची आई तो चाची ने भी आपको मारा था? नहीं, चाची ने नहीं मारा। फिर चाची के जाने के बाद उन्होंने तब आपको छोड़ा था? हाँ जी। फिर उसके बाद आप कहाँ गए उसके बाद? उसके बाद मैं गुरुद्वारे वाली जो उधर वाली गली है उसमें ही गया था। जैसे ही देखा वो आ रहे हैं, तुरंत मैंने भागने की कोशिश की। इट्टा चौक जैसे ही पहुंचा, तुरंत एक पकड़ लिए, किसने पकड़ लिया? कितने लोग थे पकड़ने वाले? 3 लोग थे। उससे पहले भी कोई आया था पकड़ने के लिए आपको? हाँ जी, कौन आया था? अंकल आए थे। अंकल आए थे। फिर अंकल ने आपको पकड़ा नहीं उस समय? नहीं, जब अंकल ने एक बारी, आप बता रहे हो कि अंकल ने आपको पकड़ा, खंबे से बांधा, फिर मारा, तो फिर उसके बाद जब अंकल ने आपको पीट लिया, फिर क्यों अंकल आपको दोबारा पकड़ रहे थे? क्या बोल रहे थे उस समय? अंकल की वर्डिंग क्या थी? अंकल ने बोला, मैं जब चला गया, अंकल ने बोला कि क्या बोला? फिर वो जब खड़े थे तब उन्होंने मेरे को जब छत पे बांधा था, फिर उन्होंने कहा था कि अब तो किसी का टोपा नहीं टापेगा। मैंने कहा नहीं। फिर रात को 12 बजे जब तूफान हो गए, टाइम नहीं, घड़ी नहीं देखा था मैं। अच्छा, वो आपको वहाँ पकड़ कर आप अपने घर लेके गए थे दोबारा? हाँ जी। अच्छा, कितने बजे? समय क्या होगा? रात हो रही थी, दिन हो रहा था, क्या समय क्या था उस- काम हो रहा था शाम को? 5 बजे। शाम को 5 बजे। तो काफ़ी लोग होते सड़कों पर, आपको कैसे पकड़ के ले गए थे? स्कूटी थी? स्कूटरी थी? नहीं, गाड़ी तो नहीं थी 4 चक्का? नहीं, फिर उस समय किसी ने देखा नहीं? आपने चिल्लाने की कोशिश नहीं की? क्योंकि आप तो बड़े हो, बात भी कर रहे हो अभी, उस समय किसी को बताने की कोशिश नहीं की कि अंकल मेरे को पकड़ के लेकर जा रहे हैं? मुंह में कपड़ा भरे हुए थे। मुँह पे कपड़ा बांधा हुआ था? फिर तो दर्द भी हो रहा हो, मार भी ज़्यादा पड़ी थी आपको? हाँ जी। अच्छा, फिर अंकल ने जब आपको घर पे लेके गए तो कहाँ, किस कमरे में रखा था आप? जो सबसे ऊपर वाला कमरा है उसी में। कितने कमरे हैं ऊपर? ऊपर एक ही है। एक ही कमरा है। तो आपको कैसे पता कि ऊपर एक कमरा है? आप छत पे गए थे? उससे पहले भी कभी गए हो छत पे उनके? नहीं, वही एक ही बना हुआ। अच्छा, जब आप पतंग लेने के लिए गए थे तो आप उनके छत पे चले गए थे बिना बताए गए थे? नहीं,
मैं तो पतंग धागे से फड़ लिया था, फिर मेरी चप्पल गिर गई, मैं मांग रहा था, फिर आंटी ने दिया नहीं, बुलाया, फिर मैं गया, फिर कह रही हैं चल नीचे खंबे से, फिर बांधी थी। फिर उसके बाद आपको छोड़ के कब आए थे कृष्णा मंदिर? रात को ही। रात को ही, उसी दिन। फिर आपको इतने दिन कैसे वहाँ पे रहे कृष्णा मंदिर में? एक भैया थे जो आनंद भैया थे, उन्हीं के पास रहता था। अच्छा, आनंद भैया कौन है, क्या करते हैं वहाँ पे? मैनेजर है वहाँ के। मैनेजर हैं। तो आपने नंबर वगैरह नहीं बताया कि घर वालों से, क्योंकि याद नहीं आ रही थी आपको इतने दिनों में? याद आ रही थी। फिर खाना पानी कैसे किया, इतने दिन भूखे रहे? नहीं, खाता था वहीं पे। वहीं पे खाते थे। तो किसी का नंबर याद नहीं है घर में? घर का एड्रेस याद होगा, स्कूल जाते हो? हाँ जी। एड्रेस याद है घर का? पता है घर का? एड्रेस तो नहीं याद है, नंबर तो याद है। नंबर याद है किसी का? किसका नंबर याद है? बच्चों का। बताओ क्या है नंबर? 98708821113। तो कल सबसे पहले आपको किसने देखा, कैसे अपने घर पे वापस पहुँचे हो? मेरे को फुप्पा के छोटे बेटे ने देखा। ਸੋ ਇਹ ਜਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀਗਾ। ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰੋਪ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬੱਚਾ? ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ, ਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਮਟੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤੰਗ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਤੰਗ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਤੰਗ ਸੀਗਾ ਉੱਦਾਂ? ਜੀ ਕੋਈ ਪਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਆਈ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆਂਟੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂ, ਉਹ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਬੱਚਾ ਉੱਪਰੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਠੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਾ ਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਟੱਪਦੇ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਐਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ 2 ਮਾਈਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੁੜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਚੀ ਆ ਮਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਜੀ, ਚਾਚੀ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਚਾਚੀ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ 2 ਜਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਨਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 2 ਜਣੇ। ਹਾਂ, ਭੱਜਦਾ ਸੀਗਾ। ਰੱਸੀ ਰੁੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਗਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦ ਚਾਚੀ ਆਈ, ਚਾਚੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 5-7 ਗਿੱਚੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਥੱਪੜ, ਤੇ ਚੱਪਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ। ਜਵਾਕ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਵਾਕ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਛੱਡਤਾ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਚਾਚੀ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ।
ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਐਸਆਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਪ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਥਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਚੀ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬੱਚਾ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਜੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੇਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਕਿਤੇ ਤੰਗ ਉੱਡਦਾ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਦੀ ਚਾਚੀ ਆਈ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਸੀ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।